So today we are going to start with operators. Okay. Operators are nothing but a symbol which can perform a specific task on a particular value. Okay. Operators, let us say it's a symbol which performs some calculation on values. Okay. Next thing is so operator is nothing but a symbol which can perform some calculation on a values or values. ऑलराइट सो टाइपस्क्रिप्ट मध्ये त्याचे किती प्रकार पडतात तर तीन प्रकार पडतात सो आर थ्री थ्री टाइप्स ऑफ operators. First is unary operator. Second one is binary operator. And the third one is ternary operator. Okay, so unary operator is nothing but um, an operator which performs tasks on a single operand. Okay, next. बोला थे का an operator which performs tasks on two operands. ठीक, and a ternary operator is nothing but an operator which अच्छा actually ternary जैसा according to flow अपना समझ सकते हो कि ternary operator is operator which performs that operation on three operands which is not right. ठीक है, I hope तुम्हें recording पूरी सही है. Yes, you are on recording. तुम्हारा अच्छा ठीक है which operates on a condition. Give me example तुम्हारा लगता है as of now what's wrong with this. All right, so according to definition, union operator is an operator which performs a task on a single operand. A binary operator is an operator which performs tasks on two operands, and a ternary operation operators is an operator which performs or operates on a condition. ठीक है, एक का certain condition वर तो काम करते हो. Let us go with the syntax, or let us go directly to the types. Okay. Okay, so we'll go to the types. First one is so the first one is increment operator. So an increment operator is nothing but an operator which performs addition task. Okay. Oh, not like this. An operator which increases a value by one. Second is a decrement operator. Operator which decreases a value by one. All right. म्हणजे जर एखाद्या
व्हेरिएबल्स व्हॅल्यू 10 असेल तर इन्क्रीमेंट त्याला 11 करेल आणि डिक्रीमेंट 9 करेल. Okay, inside this we have two more types. The first one is the first one is uh, free increment, and the second one is post increment. By the way, we denote increment operator by plus and decrement operator by minus minus. So there is a gap in this. Okay. Background voice खूप जास्त येतो का? नाही सर, बट थोडा थोडा येतोय. Okay. Give me a second. Okay, so we have done with denoting. Okay, pre-increment and post-increment. Now it's getting complex. But yeah, याचं मी तुम्हाला डायरेक्ट एक एक्झाम्पल देतो, जसं तुम्हाला समजलं नाही प्री इन्क्रीमेंट पोस्ट इन्क्रीमेंट. मोस्टली ज्यांचं झालं नसेल त्यांना माहिती नसेल, ज्यांचं झालं असेल त्यांना मे बी सम आयडिया असेल. सो विल गो डायरेक्ट टू दी एक्सपेरिमेंट और प्रॅक्टिकल. ठीक आहे, बट ॲज ऑफ नाव आपल्याकडे ऑपरेटरचे तीन प्रकार आहेत. फर्स्ट वन इज युनरी, सेकंड वन इज बायनरी आणि थर्ड वन इज टर्नरी. युनरी ऑपरेटर एका ऑपरेटरवर काम करतं, बायनरी दोनवर काम करतं आणि टर्नरी का पर्टिक्युलर कंडिशनवर काम करतं. ठीक आहे. युनरी मध्ये जे आहेत आपल्याकडे दोन ऑप्शन आहेत, एक इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट. इन्क्रीमेंट मध्ये काय होतं की व्हॅल्यू एकने इन्क्रीज होते आणि डिक्रीमेंट मध्ये व्हॅल्यू एकने डिक्रीज होणार आहे. ठीक आहे, आणि इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट दोघांमध्ये पण एक प्रीफिक्स आणि पोस्टफिक्स असे दोन टाइप्स आहेत. तर डायरेक्टली आपण कधी कधी प्री इन्क्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इन्क्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट असं बोलतो. ठीक आहे, त्याचं काम तेच आहे की व्हॅल्यू कमी किंवा जास्त करणे, बट इट डिपेंड्स किती कधी करायचे. सो विल गो टू VS Code. Let me just see if it is open. Yes, it is. Uh, just give me a second. Okay. I think you guys can see my screen, VS Code screen. Yes, sir. So let me just remove everything else. So we are going to do increment and decrement thing. So let us see, we have a variable called number or num1. Its type is number and its value is 10. Now if I want to use increment operator, I can go ahead and write num1 plus plus. And now if I print the value of num1, now it should be increased by 1. Okay, so num1 was initially have given the value of 10 and now we're increasing it by 1. So now its value should be 11. So let us see what else it gives us. Oh, sorry. See when I can so compile and go running it. Let us clear the screen. See. So the value of num1 is 11. So you can see the terminal thing here. Okay, and if I want to decrease the value by 1, we can use minus minus 11. Now we have saved it. Let us compile it and run that. So now we are getting the value of num1 as 9 because we have incremented by 1. Okay. Now coming towards pre-increment, post-increment, pre-decrement, post-decrement. Let us just remove this as of now.
So we have num1. If I want to increment the value of num1 here by using pre-increment, so I'll use plus plus and the variable name. So I'll write it down, pre-increment. So it should be having plus plus and then variable name. Okay, so let's remove this. Post increment variable name from and then plus plus. Okay, same goes with decrement. Pre-decrement, that is minus minus and then variable name, and same goes with post decrement, that will be variable name minus minus. So these are the two things which we are going to discuss right now. So can you tell me which is this type? Plus plus and then variable name. Pre-increment. So what should be the value of num1 now? What should be printed? See, we are incrementing value by 1. So num1 was having initial value as 10. If you increment it by 1, what should be the final value? I hope you guys have passed second class, first class. I hope you all are educated enough. Guys, 10 plus 1 is 11. Guys, turn on your cameras, please. Okay, so we are incrementing it by 1, so its value should be 11. So that's how pre-increment works. आता इथे आपण काय केलं, ऍक्च्युली इथे दोन काम आहेत. एक आहे व्हॅल्यू इन्क्रीज करायचं आणि दुसरं काम आहे त्याला प्रिंट करायचं. ठीक आहे, या दोन व्हॅल्यू मध्ये प्रेफरन्स जी आहे ती व्हॅल्यू इन्क्रीज करायला जास्त मिळते. म्हणजे आधी इन्क्रीमेंट होईल नंतर ते प्रिंट होईल. दॅट्स फॉर प्री इन्क्रीमेंट वर्क्स. आणि हे जर मी पोस्ट इन्क्रीमेंट सोबत केलं तर आता प्रेफरन्स चेंज होतो. आता प्रेफरन्स मध्ये काय चेंज होईल की आधी काय एक मिनिट मध्ये त्याला क्लिअर करतो. आधी ते प्रिंट होईल नंतर त्याची व्हॅल्यू इन्क्रीज होईल. सो इन दिस केस what should be printed in the console? 9. Oh, sorry. मी मायनस मायनस प्लस प्लस करायचं. सॉरी. ओके, त्याला परत कंपाईल करावं लागेल. सो सी okay, so what should be printed in the console now? Okay, I'll tell you the flow. num1 एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आपण ज्याच्या जसं टाईप आहे नंबर आणि त्याच्यामध्ये 10 व्हॅल्यू स्टोअर केली आहे. ठीक आहे, मेमरीमध्ये एक जागा बनली, त्याचं नाव डिसाइड झालं num1, टाईप नंबर आहे, त्याला एक पर्टिक्युलर साईज अलोकेट झाली मेमरीमध्ये आणि त्याच्यामध्ये आपण 10 स्टोर केलं. नाऊ आय एम डुईंग दिस थिंग. त्याच्यामध्ये आपण कन्सोल डॉट लॉग num1 प्लस प्लस करतोय. आता इथे काय होणार आहे, num1 प्लस प्लस केल्यानंतर म्हणजे पोस्ट इन्क्रीमेंट करताना जर आपण दोन सॉर्ट ऑफ काम एक सोबत करतोय तर पोस्ट इन्क्रीमेंटला थोडंसं प्रेफरन्स कमी मिळतो. म्हणजे काय, तर ह्या लाईनमध्ये दोन कामं करतो आपण, एक प्रिंट करायचं, एक व्हॅल्यू इन्क्रीज करायचं. तर व्हॅल्यू इन्क्रीज करणाऱ्याचा प्रेफरन्स कमी आहे, प्रायोरिटी कमी आहे. ठीक आहे, कन्सोल डॉट लॉग num1 प्लस प्लस केल्यानंतर प्रिंट आधी होईल नंतर व्हॅल्यू इन्क्रीज होईल. तर माझा हा नॉर्मल प्रश्न असा आहे की आता कन्सोल मध्ये काय प्रिंट झालं पाहिजे इफ व्हॅल्यू ऑफ num1 इज 10? 10 10 print होईल. प्रिंट होईल. ओके, येस, समजलं. म्हणजे काय, तर प्लस प्लस num1 केलं तर आधी व्हॅल्यू वाढते आणि num1 प्लस प्लस केलं तर आधी प्रिंट होऊन जातं नंतर त्याची व्हॅल्यू वाढते. आता इथे जर मी कन्सोल डॉट लॉग num1 केलं तर काय व्हॅल्यू आली पाहिजे, काय प्रिंट झालं पाहिजे सांगा. 11. 11. ओके, तर एकदा 10 आणि एकदा 11 दोन गोष्टी प्रिंट होतील, बरोबर. सी 10 आणि 11, हे 10 का, हे आधीचे 10.
ठीक आहे, म्हणजे काय झालं की आधी प्रिंट झालं आणि 10ची व्हॅल्यू 11 झाली इथेच या लाईन मध्ये. नेक्स्ट लाईन मध्ये काय झालं, जी व्हॅल्यू वाढलेली होती नंबरची 10ची 11 झाली होती ती प्रिंट झाली. इथे कोणाला काय डाऊट असेल तर एकदा विचारा. प्री इन्क्रीमेंट पोस्ट इन्क्रीमेंट खूप लोकांना ही नॉर्मलची गोष्ट खूप त्रासदायक होऊन जाते जेव्हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो डीएससी मध्ये. स्पेशली प्री इन्क्रीमेंट पोस्ट इन्क्रीमेंट मध्ये फरक समजला नाही तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो टेल मी इफ यू हॅव एनी सॉर्ट ऑफ डाऊट हिअर. पण पोस्ट इन्क्रीमेंट कधी यूज करतो? पोस्ट इन्क्रीमेंट तेव्हा यूज करतो जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की आधी आपल्याला ऍक्च्युअल व्हॅल्यूवर काम करायचंय पण इन फ्युचर त्याची व्हॅल्यू वाढायला पाहिजे. ओके. हा, म्हणजे आपल्याला असं नाही करायचं की एक्झिस्टिंग व्हॅल्यूची काही गरज नाही, आपल्याला गरज पडते एक्झिस्टिंग व्हॅल्यूची त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबल मधल्या, त्याची ती व्हॅल्यू यूज करायची आणि नंतर मग त्याला इन्क्रीमेंट पण करायचं. जर तशी कंडिशन असेल तर आपण पोस्ट इन्क्रीमेंट वापरतो. पण आपल्याला असं पाहिजे असेल की आपल्याला एक्झिस्टिंग व्हॅल्यूची गरज नाही, आपल्याला नेक्स्ट व्हॅल्यूची जास्त गरज आहे, तर त्या कंडिशन मध्ये आपण प्री इन्क्रीमेंट वापरतो. सेम गोज विथ डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री पोस्ट सॉरी प्री प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट. ठीक आहे, सो लेट अस ट्राय टू see practically. So first I'm going with pre-decrement. डिक्रीमेंट मध्ये काय होतं, व्हॅल्यू कमी होते. प्री डिक्रीमेंट केल्यामुळे आपलं काय झालं, व्हॅल्यू आधी कमी झाली, प्रिंट नंतर झाली. तर कन्सोल मध्ये काय प्रिंट झालं पाहिजे अकॉर्डिंग टू युअर इन्स्टिंक्ट्स? 9. 9. सगळ्यांना 9 वाटतं? Yes, sir. ठीक आहे, व्हेरी गुड. बघा 9 प्रिंट झालं. अँड इफ आय डू द सेम थिंग विथ पोस्ट डिक्रीमेंट, सो व्हॉट शुड हॅपन? 10. 10. नाईस, व्हेरी गुड. See, 10 print झालं. So now I think you guys know what is the difference between increment and decrement and then pre and post. Clear? Yes, sir. Now let us move forward to another example. I mean, another type, not example. I'll post this in chat. Okay, not the chat actually. Okay, give me a second, guys. I'll post this in our notes. Okay. Give me a second. I'm pasting the code. Okay. So the next operator is binary operator. Just let me share this thing. Okay. So the next operator is binary operator. So binary operator is an operator which performs tasks on two operands. Operand म्हणजे व्हॅल्यूज किंवा व्हेरिएबल्स ज्याच्यावरती ऑपरेशन परफॉर्म होणार आहे तो. ठीक आहे. So let us say where value 1 is let us say याला आपण नंबर देऊ 10 and where value 2 is a number, value 20. तर इथे आपल्याकडे दोन व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे, आता या दोन व्हॅल्यू जर आपल्याला काहीतरी ऍक्शन परफॉर्म करायचे, काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करायचे, तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बायनरी ऑपरेटर. ओके, तर बायनरी ऑपरेटर मध्ये आपल्याकडे खूप सारे टाइप्स आहेत. जसं की पहिला आहे अरिथमॅटिक. Arithmetic operators. The second one is assignment operators. Third one is comparison to relational. Comparison to relational operator. Fourth one is
लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक आहे, 5 बिट वाइज आहे, बट वी डोंट इवन नीड इट ॲज ऑफ नाउ. लेट अस स्टिक टू दिस 4. ठीक आहे, अरिथमॅटिक, असाइनमेंट, कंपॅरिझन आणि रिलेशनल, सॉरी, लॉजिकल. So let me just paste this as well. Okay, so जो पहिला पार्ट आहे दॅट इज अरिथमॅटिक, त्याला बघू आपण. अरिथमॅटिक म्हणजे काय, तर असे ऑपरेटर्स which performs arithmetic or mathematical operations. मॅथमॅटिकल ऑपरेशन म्हणजे काय, तर दोन संख्याला ऍड करणे, दोन संख्यामधून म्हणजे एका संख्येमधून दुसऱ्या संख्येला सबट्रॅक्ट करणे, वजाबाकी, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन आणि मॉड्युलस. तर हे 5 काम आहे अरिथमॅटिक ऑपरेटरचे. ओके, सो ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन and division. ठीक आहे, oh sorry, not division and modulus. ठीक आहे, तर हे 5 ऑपरेशन आहे अरिथमॅटिक स्टँडर्ड. अरिथमॅटिक म्हणजे काय, तर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन करणं. द फर्स्ट वन इज ऍडिशन. ऍडिशन मध्ये काय होतं, दोन संख्यांना आपण ऍड करतो. कसं करणार दोन संख्यांना ऍड, सो लेट अस डायरेक्टली कन्सोल डॉट लॉग व्हॅल्यू 1 नॉट कॉमा, अरे यार, त्या दोघांना ऍड करायचं का. सो व्हॅल्यू 1 मध्ये किती आहे, 10, 10, व्हॅल्यू 2 मध्ये किती आहे, 20, 20, तर आपण जर आता आपण त्याला प्रिंट केलं तर किती प्रिंट झालं पाहिजे, 30. 30. 30. व्हेरी गुड. इथे नाही ना कोणाला काय प्रॉब्लेम व्हॅल्यू 1 प्लस व्हॅल्यू 2 मध्ये. no sir. ठीक आहे, लेट अस 5 टाइम्स. Let's change this to 2 minus value 1. Then the multiplication साठी आपण asterisk वापरतो प्रोग्रामिंग मध्ये. ठीक आहे, सो इथे पण मोठी संख्या आहे. सो व्हॅल्यू 1 is 10, व्हॅल्यू 2 is 20. जरी आपण तर ऍड केलं तर 30 होतं. व्हॅल्यू 2 घेतला इथे, व्हॅल्यू 2 is 20 मायनस व्हॅल्यू 1. व्हॅल्यू 1 ची व्हॅल्यू 10 आहे, तर 20 मायनस 10 केल्यानंतर किती आली पाहिजे. 10. ओके, सो इथे आपण 30 आणली होती व्हॅल्यू, इथे आली आता 10. आता मला सांगा मल्टिप्लाय केल्यानंतर किती झाली पाहिजे, 200. 200. ओके, त्याच्यानंतर डिव्हिजन केलं आपण, व्हॅल्यू 2 डिवाइड बाय व्हॅल्यू 1. व्हॅल्यू 2 is 20 डिवाइड बाय 10. 2, Yes, 2. 2. And the last one is value 1 mod value 2, which is actually wrong. Value 2 should be here. Value 2 mod value 1. ठीक आहे, हा 0, 0, ठीक आहे. ओके, पण हे 0 सगळ्यांना माहिती आहे का की 0 कसे आले, yes, सगळ्यांना. ओके, नो Yes, sir. विल गो थ्रू इट. ओके, ऍडिशन तर माहिती आहे तुम्हाला, सबस्ट्रॅक्शन माहिती असेल, मल्टिप्लिकेशन माहिती आहे, डिव्हिजन माहिती आहे आणि मॉड. तर डिव्हिजन सांगतो तुम्हाला मी थोडस पेंट मध्ये. माझं पण मॅथ तसंच आहे, बट स्टील. लेट अस यूज चांगला मोठा ब्रश. त्याच्यामध्ये ऑप्शन नाही का, वेट, ठीक आहे, एवढं काफी. सो व्हॅल्यू 2 वॉज 20, राईट, अँड आपण त्याला डिवाइड केलं. ओ शिट,
डिवाइड केलं विथ 10. सॉरी फॉर माय ड्रॉइंग, हॉरिबल ड्रॉइंग. राईट, हेच केलं आपण. तर आपण जेव्हा डिव्हिजन करतो तेव्हा आपल्याला ही वरची व्हॅल्यू पाहिजे असते, ही इथे येणारी व्हॅल्यू. तर ती काय आहे, तर 10 इंटू 2 इज सॉर्ट ऑफ 20. ठीक आहे, आपण असं करतो ना, -20. लेट मी नो इफ आय एम रॉंग. ओके, बरोबर. तर ह्याला बोलतात क्वोशंट. शॉर्टकट मध्ये मी त्याला क्यू लिहितो. ओके, तर जेव्हा आपण डिव्हिजन करतो, सर लेट अस से 20 डिवाइड बाय, अरे डिवाइड बाय 10, we always go for quotient which is equal to 2. बघा आलं, क्वेश्चन 2 आहे. पण इथे बघा खाली 0 0 झालं, त्याला रिमाइंडर बोलतो आपण. ठीक आहे, दिस रिमाइंडर. तर जेव्हा आपण मॉड करतो, 20 मॉड सिंबल, पर्सेंटेज वाला सिंबल यूज करतो आपण, अँड देन 20 मॉड 10. तर ह्या केसमध्ये आपण रिमाइंडर घेतो, अँड दॅट इज इक्वल टू 0. म्हणून जेव्हा आपण 20 मॉड 10 केलं, व्हॅल्यू 2 मॉड व्हॅल्यू 1 केलं, तेव्हा आपल्याला उत्तर भेटलं 0. ठीक आहे, सो लेट अस ट्राय इट प्रॅक्टिकली नाउ. हे सगळ्यांना समजलं की काय केलं मी आता? Yes, sir. ओके, दॅट्स गुड. सी 30, 10, 200, 2 अँड 0. सर आपल्याला जे एक्सपेक्टेड होतं ते व्हॅल्यू भेटलं सगळं. सगळ्यात महत्वाचं आहे ह्या दोन शेवटच्या. ठीक आहे, डिव्हिजन आणि मॉड ह्या दोघांमध्ये कन्फ्युजन खूप होतं स्टुडंट्सना मोस्टली. तर तुम्हाला याचं जे डिफरन्स आहे ते समजलं का, की आपण मॉड केल्यानंतर काय होतं, डिवाइड केल्यानंतर काय होतं? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. तर मला सांगा, विनोद है, कभी विनोद, हाँ विनोद बताओ. जब हम मॉड करते हैं तो कौन सी वैल्यू हम रखते हैं अपने पास, मतलब हमारा आंसर क्या होता है? विनोद, जब हम मॉड करते हैं तब रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं. So the next topic is assignment operator. Assignment operator is an operator which assigns right hand side value to a left hand side variable. So this is a clean example of our assignment operator where we are assigning the value of right hand side value to a left hand side variable. Okay. So not only we have like a direct value, we also can have a calculation like value 2 is equal to value 1 into 5, something like that. So now your value 2 becomes value 1 into 5, so that is 50. ठीक आहे, सो राईट म्हणजे असाइनमेंट ऑपरेटरच्या राईट हँड साइडला जे काय असेल त्याचं पूर्ण कॅल्क्युलेशन झाल्यानंतर जी व्हॅल्यू येते शेवटी रिझल्टंट व्हॅल्यू, ती व्हॅल्यू स्टोअर होते व्हेरिएबल मध्ये. ठीक आहे, सो असं समजा की असाइनमेंट जे काम आहे ते सगळं शेवटी होतं. त्याचं प्रेफरन्स आपण जर काढायला गेलो, यु नो बॉर्ड मॅथ्स फिफ्थ मध्ये ऐकलं असेल, ब्रॅकेट ऑर्डर डिव्हिजन समथिंग. ठीक आहे, तसंच इथे एक प्रोग्रामिंग मध्ये आहे, त्याला बोलतात PEMDAS. ठीक आहे, सो P stand for parenthesis, E stand for exponential, M stand for multiplication, D is your division, A is your addition, and S is your subtraction. ठीक आहे, तेच ऍक्च्युली ब्रॅकेट ऑर्डर. ठीक आहे, तर फक्त थोडंसं नाव चेंज आहे. तर हा रूल फॉलो होतो. ठीक आहे, तर लेट अस से की या साईडला खूप सारे ऑपरेशन्स आहेत, ते सगळे ऑपरेशन पहिले होतील पूर्ण कॅल्क्युलेट, नंतर सगळ्यात शेवटी असाइनमेंट काम होईल आणि ती रिझल्टंट व्हॅल्यू जी असेल ती ह्या इथे व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल. सो असाइनमेंट ऑपरेटर जे आहे ते सगळ्यात शेवटी काम करते. जर तुमच्याकडे कॅल्क्युलेशन पण असेल त्या लाईन मध्ये राईट हँड साईडला, तर
All right. So that's one thing. Another thing is we are having shorthand techniques in the assignment operator. Short. Okay, that's fine. Short and techniques for assignment. That is plus equal to plus equal to minus multiplication is multiplication equal to division equal to sign. Just a second, I will see the chat. ठीक आहे, तर हे आपल्याकडे 5 शॉर्ट हँड मेथड्स आहेत, शॉर्ट हँड टेक्निक्स आहेत. गिव्ह मी अ सेकंड टू रीड द chat. सर व्हॅल्यू ही लेफ्ट साइडलाच का असते, राईट साइड व्हॅल्यू राईट साइडला का असते? बिकॉज सेम असाइनमेंट ऑपरेटरचं काम काय, व्हॅल्यू स्टोअर करायची कुठे त्या ठिकाणी. जेव्हा दोन्ही साइडला लेटेस्ट से दोन्ही साइडला व्हॅल्यू असतील, यू कॅनॉट स्टोअर वन व्हॅल्यू इन टू अनादर व्हॅल्यू. व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी यू नीड अ व्हेरिएबल. सो त्याच्यामुळे काय होतं, राईट हँड साइडला व्हॅल्यूच असते, लेफ्ट हँड साइडला एखादं व्हेरिएबल असते. ठीक आहे. सो आता प्लस इक्वल टू मायनस इक्वल टू हे शॉर्ट हँड टेक्निक्स काय आहेत? सो लेट अस सी व्हॉट शॉर्ट हँड टेक्निक इज. I guess before that I should copy this thing and store it in our notes. So give me a second for that. I'll store it and I'll come back. So we binary operator. Some operator. We are having this. Give me a second, guys. Almost done. Okay. Yeah, I'm back. Previous code. So let us say I want to perform a calculation. I'll remove this already. I want to perform a calculation that is, I'll print it as well. I do have printed. Or let us say, ठीक है, I'll print it. So what I want to do is, I want value 2 should be equal to value 2 plus 10. ठीक है. So value 2 is already 50. ठीक है, 50. I want 50 plus 10, which should be stored in the value 2. So this should be my actual calculation. So this is what I'm trying to do. मला काय करायचंय की एक्झिस्टिंग व्हॅल्यू मध्ये एखादी व्हॅल्यू ऍड करायची आहे आणि ती परत त्याच व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायची. मेक सेन्स? If not, let me help you out. Let us say we are creating another variable that is value 3. मला काय करायचं की व्हॅल्यू 3 मध्ये व्हॅल्यू 2 ची व्हॅल्यू जी आहे एक्झिस्टिंग 50, त्यात 10 ऍड करायचे आहेत आणि ते स्टोअर करायचे असते व्हॅल्यू 3 मध्ये. ठीक आहे. नाउ इट इज नॉट अ व्हेरी बिग टास्क. वी कॅन प्रिंट इट एज वेल, व्हॅल्यू 3. ठीक आहे. and we'll print it as well. तर 60 प्रिंट झालं पाहिजे अकॉर्डिंग टू मी. ठीक आहे, 60 प्रिंट होता. सो what I want to do is, no, I don't want a new variable. मला व्हॅल्यू 3 ची गरज नाही. आय वॉन्ट की व्हॅल्यू 2 मध्येच ते स्टोअर झाले पाहिजे. ठीक आहे, व्हॅल्यू 2 मध्ये. सो नाव कन्सोल मध्ये पण जर मी प्रिंट केलं तर व्हॅल्यू 2 ची व्हॅल्यू किती झाली पाहिजे? आता नवीन व्हॅल्यू इनिशियली ती 50 होती, 60 झाली पाहिजे, राईट? व्हॅल्यू 2 च्या व्हॅल्यू किती झाली? 60 झाली. सो टू मेक इट अ लिटिल बिट इझियर, बघा व्हॅल्यू 2 मध्ये व्हॅल्यू 2 चीच व्हॅल्यू टाकायची, मला प्लस 10 करायचं आहे. तर ते करण्यासाठी what I'm trying to do here is value plus equal to 10. आता काय होईल बघा, थोडस क्रिटिकल वाटेल ते बघायला. इथे काय होतं, इक्वल टू सिम्बॉल असेल मध्ये, तर आपण काय करतो, व्हॅल्यू 2 ची व्हॅल्यू ऑपरेटर बघायचं कुठलं आहे, प्लस नेक्स्ट व्हॅल्यू काय 10. ओके, तर व्हॅल्यू 2 मध्ये 50 आहे, प्लस 10 इज 60 आणि ते परत स्टोअर करायचं आहे व्हॅल्यू 2 मध्ये.
सो घुमून फिरून तेच करतोय आपण. याचं जर आपण इलॅबोरेट केलं तर व्हॅल्यू 2 इज इक्वल टू व्हॅल्यू 2 प्लस 10. ठीक आहे, शॉर्ट हँड टेक्निक आहे, व्हॅल्यू 2 प्लस इक्वल टू 10. ठीक आहे, अँड नाउ यू विल गेट the same output as you were getting previously, that was 16. ठीक है, that's your answer. Let us say I want to add value 2 plus value 2. ठीक है, let us go with the actual calculation. Value 2 equal to, okay, equal to value 2 plus value 2. Okay, so value 2 ची value किती आहे? Initial value 50. 50. 50 plus 50 is 100. 100. तर काय पण झालं पाहिजे? Okay. 100 पण झालं पाहिजे. So let's create it up. That is काय print होते? 100 print होते. So now I want to make it a little bit shorter. So to do that, what I will do is plus equal to value 2, and now it should be giving me the same answer as we were getting previously. ठीक आहे, 100%. तर शॉर्ट हँड टेक्निक फक्त थोडस त्या कॅल्क्युलेशनला शॉर्ट दाखवण्यासाठी आहे. ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन तीच होते, जसं आहे की आपण पूर्ण जरी लिहिलं तरी पण तेवढं म्हणजे तेवढंच होते, अर्ध जरी लिहिलं तरी पण तेवढंच होतं. ठीक आहे, I hope you understood what that means. Okay, so let us remove this thing. Value 2 minus equal to 10 जर मी केलं तर काय झालं पाहिजे सांगा? 40. Okay, anyone else? Anyone else? 40. Anyone else? 50 minus 59. Okay, नवीन answer. Anyone else? Anyone from boys? नाही ना, ऐकलं नाही आलं. काय करा, माईक सुरू करा, थोड्या वेळानंतर बोला, तेव्हा ऐकायला तुम्हाला, नाही तर ते एकदम माईक चालू 40. करून 40. आणि वन विनोद का माईक चालू बंद हुआ पर आवाज नहीं आया. So 50 minus 10, 40 over 40. Okay, anyone else? Anyone with any new answer? I mean different answer. Okay, so let us see what we get. So we are getting 40 because value 2 minus 10, which is 50 minus 10 is 40. 40 goes into value 2. Now if we print the value 2, the value becomes 40. ठीक है? Serious. Then if we multiply it by 10, what should be the answer? 500. भाई कौन बोल रहा है? 500. 500. Come on, boys. $500, sir. 500. So let us see. 500. का कारण 50 into 10, 500, and 500 goes into value 2. Okay. What about this? Now things become clear. 5. 5, sir. 5. क्या बात है? 5 सर, पक्का? लॉक कर दीजिए। ठीक है, 5. अब बताओ, if I try to modify 10, अब बताओ. 0. 0. 0, sir. ठीक है. अरे बस एवढं आन्सर आलं. 0 सर। 0. चलो ठीक है. अरे मी सेव्ह नाही केलं, सॉरी सर. आन्सर बरोबर तुमचं सेव्ह नाही केलं. सी 0 आला.
So now you guys are good with the shorthand techniques as well. You are good with arithmetic operators. Now let us go to comparison operator. हे कसं झिरोला माहिती सगळ्यांना ना 50 mod 10 केलं 0 आलं 0 चं त्याला परत व्हॅल्यू 2 मध्ये व्हॅल्यू 2 प्रिंट झालं which is 0. ठीक आहे आणि मॉड केल्यानंतर 0 काला आय गेस ते पण मला माहिती असेल की 10 into 5 is 50 खाली उरतं 0. Okay, let us go to let me just copy this thing. I'll put that in the assignment of the test. Okay, so the third one is the comparison of relational operators. खूप वेळ झाला का मॅम मीटिंग सुरू होईल? I'll try to wind it up as soon as possible. ठीक आहे. थर्ड वन इज कंपॅरिझन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर. कंपॅरिझन ऑफ रिलेशन मध्ये काय होतं आपण दोन व्हॅल्यूजला कम्पेअर करतो आणि सांगतो की आपण जे स्टेटमेंट करतोय म्हणजे असंच की पहिली व्हॅल्यू दुसऱ्या व्हॅल्यूची मोठी आहे. आता हे स्टेटमेंट खरं आहे खोटे ते फक्त आपलं सांगतं कंपॅरिझन ऑपरेटर. ठीक आहे. आता मी जे बोलतो ते कदाचित समजणार नाही बट लेट्स गो अहेड विथ एन एक्झाम्पल. सो लेट अस से अच्छा व्हॅल्यू 1 ची व्हॅल्यू किती आहे 10. व्हॅल्यू 2 ची व्हॅल्यू किती आहे 50. कंपॅरिझन करताना काय होतं जर मी बोलतोय की चलो प्रिंट समथिंग की व्हॅल्यू 1 सॉरी इज ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू 2. टेल मी की व्हॅल्यू 1 मोठी आहे का व्हॅल्यू 2 पेक्षा? नाही सर. नो. सो इफ आय एम सेइंग जर मी बोलतोय की व्हॅल्यू 1 मोठी आहे व्हॅल्यू 2 पेक्षा आता मी हे खरं बोलतोय खोटं बोलतोय? Is it true or is it false? False. False, right? तर मग तेच काम आहे अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉरी कंपॅरिझन ऑपरेटरचं. ते सांगाय म्हणजे तो रिटर्न करतो एक बुलियन व्हॅल्यू जी की आपल्याला सांगतं की ते कंपॅरिझन बरोबर आहे की चुकीचं आहे. ठीक आहे. सो लेट्स ट्राय दिस आउट. सो फॉल्स आलं. ठीक आहे. फॉल्स मीन्स जे मी बोललो होतो ते चुकीचं आहे. लेट अस मेक इट करेक्ट. आता मी काय बोलतो की व्हॅल्यू 1 इज लेसर दॅन व्हॅल्यू 2 म्हणजे व्हॅल्यू 2 व्हॅल्यू 1 ऍक्च्युली व्हॅल्यू 2 पेक्षा छोटा आहे. आता हे खरं की कुठे आहे? True आहे. ट्रू आहे. ओके. थर्ड वन इज लेट अस से व्हॅल्यू 2 इज ऑल्सो 10. आता मला सांगा की व्हॅल्यू 1 इज लेस दॅन व्हॅल्यू 2 हे ट्रू आहे की फॉल्स आहे? False. चुकीचं आहे. फॉल्स आहे. False. सगळ्यांना फॉल्स वाटतं. ओके. थांबा मी सेव्ह हे नाही केलं कंपाईल नाही केलं. सी फॉल्स आला. आणि इवन इफ आय से की व्हॅल्यू 1 इज ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू 2 तर या केस मध्ये पण काय येते ट्रू आहे की फॉल्स आहे? False. False. कारण त्याची व्हॅल्यू सेम आहे त्याच्यापेक्षा कोणी मोठा किंवा छोटा नाही. बट इफ आय से की व्हॅल्यू 1 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू व्हॅल्यू 2 म्हणजे काय की व्हॅल्यू 1 व्हॅल्यू 2 पेक्षा मोठी तरी आहे किंवा इक्वल तरी आहे. तर ह्या केस मध्ये काय झालं ट्रू आहे की फॉल्स आहे आता? True. 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 ट्रू. बघा कारण त्यांची व्हॅल्यू म्हणजे व्हॅल्यू 1 मोठी जरी नसली व्हॅल्यू 2 पेक्षा पण इक्वल तरी आहे ऍटलिस्ट. And when I say value 1 is lesser than or equal to value 2 आता ते true आहे की false आहे? True आहे. What if I reverse the values? थांबा मी हे पहिले प्रिंट करतो. ट्रू आहे. What if I reverse the values की व्हॅल्यू 2 is greater than less than equal to value 1 हे ट्रू आहे की false आहे? True. ट्रू आहे पक्का? True. ओके. What if I remove equal to? It is False. False आहे. False. कारण दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत सो त्याचे ग्रेटर दॅन किंवा लेस दॅन
ठीक आहे. नाव इफ आय वॉन्ट टू चेक इक्वालिटी म्हणजे दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे की नाही ते बघण्यासाठी आय हॅव डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू. डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू मध्ये काय डिफरन्स सांगतो, पण ऍज ऑफ नाव डबल इक्वल टू काय करतो की दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत की नाही. आता मला सांगा व्हॅल्यू 1 आणि व्हॅल्यू 2 या दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे का? Yes. False. येस. तर त्या कंडिशन मध्ये त्यांनी आपल्याला ट्रू दिलं पाहिजे. ठीक आहे. इफ आय चेंज द व्हॅल्यू ऑफ व्हॅल्यू 2 तर या केस मध्ये काय झालं पाहिजे? False. फॉल्स झालं पाहिजे. राईट, कारण त्या दोघांची व्हॅल्यू सेम नाही. ना इफ आय से की त्या दोघांची व्हॅल्यू सेम नाहीये म्हणजे व्हॅल्यू 2 इज नॉट इक्वल टू व्हॅल्यू 1. आता मी खरं बोलतो खोटं बोलतो? खरं. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू काय आली पाहिजे, मग ट्रू आली पाहिजे फॉल्स आली पाहिजे? True. True. थांबा मी सेव्ह नाही केलं. So let us compare it and okay compile करायला ठीक ट्रू का, कारण त्यांची व्हॅल्यू सेम नाही. ठीक आहे. नाउ I'll just make it 10 and I'll tell you there is difference between डबल इक्वल टू आणि ट्रिपल इक्वल टू. आता सध्याच्या कंडिशन मध्ये मला सांगा व्हॅल्यू 2 इज इक्वल टू व्हॅल्यू 1. ट्रू or false? True, sir. ट्रू. ट्रू राईट. बघा मी तुम्हाला ते प्रिंट पण करून दाखवतो. इट इज ट्रू. ठीक आहे, ट्रू प्रिंट झालं. What if I convert this to a string? So let's make it a string. Idea. Okay, so TypeScript is very um, smart enough to tell me. Okay, still. Okay. अच्छा काय होतं ऍक्च्युली की तो मला सांगतो ऑलरेडी की नाही करायला पाहिजे. बट आय टेल यू द रिझन. जावास्क्रिप्ट मध्ये काय होतं लाईक नाही जबरदस्ती करून बघू का? आय जस्ट ट्राय टू डू इट. जबरदस्ती कंपाइल इट. नो कंपाइल नो. ठीक आहे. फाय क्रिएट फाईल ऑपरेटर डॉट जेएस. हा जेएस मध्ये नाही ना, सो ठीक आहे. सो ऑपरेटर डॉट जेएस मध्ये आपल्याला काय होतं, लेट व्हॅल्यू 1 इज इक्वल टू 10 होती and let value is equal to again 10 होती पण स्ट्रिंग मध्ये होती. Now if I go ahead and print it की value 1 is equal to value 2 स्पेस दिला मध्ये. तर ह्या केस मध्ये I just clear this out. No operator प्रिंट आलं. टेन्शन राहिलं सर. नाही माहिती काय झालं होतं. बघा ट्रू प्रिंट झालं इथे. बघा इथे काय झालंय, एक नंबर व्हॅल्यू आहे आणि एक स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे. सो दिस इज अ नंबर व्हॅल्यू अँड दिस इज अ स्ट्रिंग व्हॅल्यू. दोघांचे टाईप वेगवेगळे आहेत. बट जेव्हा आपण डबल इक्वल टू वापरतो तेव्हा जावास्क्रिप्ट काय करतं, दोघांना एकाच टाईप मध्ये कन्वर्ट करायचा प्रयत्न करतं. आपण बोलतो ना इम्प्लिसिट टाईप चेंजिंग, टाईप कास्टिंग, तर ते करतो. म्हणजे काय तर या स्ट्रिंगला तो नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचा प्रयत्न करतो. स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करतो इंटरनली. ठीक आहे. यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट इट. आणि त्याची जी व्हॅल्यू निघते तो ती कन्वर्ट करतो, सॉरी चेक करतो विथ व्हॅल्यू 1. जर ती सेम असेल तर तिथे तो आपल्याला ट्रू देतो. बट इफ आय ट्राय टू यूज इट विथ व्हॅल्यू 1 विथ ट्रिपल इक्वल टू, तर इथे ते टाईप कास्टिंग नाही होत. तर टाईप कास्टिंग नाही झाल्यामुळे त्या दोघांची व्हॅल्यू तो
डिफरंट आहे असं दाखवतो. सो वी गेट ट्रू when we are using double equal to and we get false when we are using triple equal to. का? कारण दोघांची व्हॅल्यू सेम नाही. कुठली व्हॅल्यू? तर कर्निक स्ट्रिंग मध्ये आहे, एक नंबर मध्ये. गेट इट? I hope you guys understood. And same goes with this. Let me just check. Oh, not here. See, false and true. का? दिस इज युअर असाइनमेंट की ते फॉल्स आणि ट्रू का झालं प्रिंट. म्हणजे मी असं बोलतोय की व्हॅल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू व्हॅल्यू 2, ते तिथे फॉल्स आलं. का? तर दोघांची व्हॅल्यू ऍक्च्युली सेम आहे पण ते चुकीचं सांगते. अँड व्हॅल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू, तिथे डबल इक्वल टू आपल्याला फक्त व्हॅल्यू 2 तिथे ट्रू आलंय. ते का आले ते तुम्ही थोडंसं बघून मला सांगा. ठीक आहे. सो दॅट्स युअर प्रॅक्टिस थिंग. सो डू इट युअरसेल्फ. ओके. सो दॅट वॉज अ कंपॅरिझन ऑर रिलेशनल ऑपरेटर. त्याच्यामध्ये काय काय येतं तर you have you have okay, she used compare compare values of variables. Difference Boolean value. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय मिळतं? So we get less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, equals and not equals. ठीक आहे. So these are the 4 things. 5 किती? 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर आपल्याला भेटतात कंपॅरिझन मध्ये. ठीक आहे. एनी डाऊट इन कंपॅरिझन ऑपरेटर? No, sir. So the last thing which we have is logical operators. Okay. So to understand logical operator, give me a second. So to understand logical operators, आपल्याला बघा 12th मध्ये एक सब्जेक्ट होता मॅथ. त्या मॅथचा आय गेस पहिलाच चॅप्टर होता ज्याच्यामध्ये अँड ऑर आणि नॉट हे शिकवत होता. ऍटलीस्ट तो टेबल येतो बघा अँड ऑरचा, एक्स ऑर अँड ऑर. नसेल तर जरा तरी आपण तो डिस्कस करू. I'll try to make it simple. ठीक आहे. सो वी हॅव अँड, वी हॅव ऑर आणि वी हॅव नॉट. ठीक आहे. तर लॉजिकल ऑपरेटर मध्ये आपल्याकडे 3 ऑपरेटर्स आहेत. सो let us see it one by one. हा, ओके. मला सांगा, व्हॅल्यू 1 इज लेस दॅन व्हॅल्यू 2. व्हॅल्यू 1 नाव काहीच नाही. ठीक आहे. व्हॅल्यू 1 इथे टाकतो मी 25. ठीक आहे. व्हॅल्यू 1 मध्ये किती आहे? 10. व्हॅल्यू 2 मध्ये किती आहे? 20. ठीक आहे. ही झाली एक कंडिशन. दुसरी कंडिशन काय? व्हॅल्यू 1 इज फॉल्स, व्हॅल्यू 2. आता मला सांगा या दोन पैकी कुठली कंडिशन ट्रू आहे, कुठली कंडिशन फॉल्स? सॉरी, कंडिशन नाही, स्टेटमेंट आहे. या दोन स्टेटमेंट पैकी कुठला स्टेटमेंट राईट आहे, कुठला स्टेटमेंट रॉंग आहे? फर्स्ट ट्रू आहे म्हणजे फर्स्ट स्टेटमेंट आणि सेकंड सेकंड फॉल्स. सेकंड फॉल्स आहे. सो जेव्हा अशी कंडिशन येते की आपल्याकडे मल्टिपल स्टेटमेंट्स असतात आणि ते मल्टिपल स्टेटमेंट्स पण काय करतात, इंडिव्हिज्युअली बुलियन व्हॅल्यूज रिटर्न करतात. आता बघा इथे मी जेव्हा बोलतो की व्हॅल्यू 1 इज लेस दॅन व्हॅल्यू 2, आपल्याकडे काय येते, एक बुलियन व्हॅल्यू येते विच इज ट्रू. ठीक आहे. सेकंड वन इज व्हॅल्यू 1 इज इक्वल्स टू व्हॅल्यू 2 विच इज रॉंग, म्हणजे फॉल्स रिटर्न भेटतात आपल्याला.
तर अशा केसमध्ये जेव्हा आपल्याकडे मल्टिपल स्टेटमेंट्स आहेत, ठीक आहे, अँड वी हॅव टू यूज आय मीन डिसाइड समथिंग त्या दोघांच्या बेसिसवर, त्या दोन्ही स्टेटमेंटच्या बेसिसवर. Give me a second. ठीक आहे, तर आपल्याकडे दोन स्टेटमेंट आहेत, एक ही स्टेटमेंट आणि एक ही स्टेटमेंट. दोघांमधून आपल्याला एक एक बुलियन व्हॅल्यू मिळते. त्या बुलियन व्हॅल्यू पैकी आता आपल्याला डिसाइड करायचंय, किंवा लेटेस्ट से आपल्याला एखादं ओके चला ठीक आहे, जास्त टेक्निकल किंवा डीप जात नाही मी तुम्हाला चार्ट देतो, ठीक आहे, चार्ट सिंपल चार्ट देतो साठी, ठीक आहे, अँड साठी ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ठीक आहे. अदर दॅन दिस तुमचं जे पण येईल जसं की ट्रू अँड फॉल्स, सगळ्यात पेपर काय येतं, फॉल्स येतो. False is false, false and false से होते हैं false. ठीक है, हा चार्ट आहे आंसर और काय इथे और जाता अँड हे एक नाही राखी दोन येतील, विसरलो होतो करायचं ते. ठीक है, and then we have or. The true or true is true. True or false is true. False or true is true. फक्त एकच उरतं, false or false. False or false is false. आता इथे काय होतं बघा, अँड मध्ये काय आहे की जेव्हा दोन्हीही स्टेटमेंट किंवा जेव्हा सगळे स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करतात तेव्हाच फक्त आपल्याला ट्रू भेटतं. अदरवाईज एक जरी फॉल्स असला, आपल्याकडे कुठे जरी एक फॉल्स असला तेव्हा उत्तर आपल्याला फॉल्स मध्ये भेटतं. और मध्ये काय होतं, और इज व्हेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक आहे, ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे काय, तो खूप पॉझिटिव्ह आहे, तर त्याला एक जरी ट्रू भेटला तरी तो सगळ्यांना ट्रू सांगतो, ठीक आहे. इथे बघा, इथे आपल्याकडे दोन्ही पण ट्रू आहे, तर आउटपुट आपल्याला भेटलं ट्रू. ह्या दोन पैकी आपल्याला एक ट्रू भेटलेला आहे म्हणून इथे आउटपुट आलं ट्रू. अगेन सेम गोज विथ दिस, या दोन पैकी एक ट्रू आहे म्हणून आपल्याला ट्रू भेटला आणि दोन फॉल्स आहे म्हणून आपल्याला फॉल्स भेटलं. तर अँड मध्ये काय, जेव्हा सगळे स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करतात तेव्हाच आपलं आउटपुट ट्रू भेटतं. और मध्ये काय, एक जरी ट्रू असला तरी आपल्याला ट्रू भेटतं, ठीक आहे, समजलं. आता ह्या केस मध्ये आपल्याला काय भेटते, एक भेटते ट्रू, एक भेटते फॉल्स. तर मला सांगा, अँड मध्ये जर जिथे ट्रू आणि फॉल्स असेल तेव्हा काय उत्तर येतं, फॉल्स. फॉल्स. ओके, सगळ्यांना तेच वाटतं. आंसर दे. सी फॉल्स आहे, ठीक आहे. व्हॉट इफ आय चेंज द सिक्वेन्स, बघा आता सिक्वेन्स चेंज केला त्याचा काय फरक पडेल का आउटपुटवर. So this one is false, this one is true. False and true is false and true is False. false. Okay. Now if I use or operator with this, हा तर उत्तर काय होईल माझं, फॉल्स और ट्रू चं उत्तर काय भेटतं आपल्याला, ट्रू. सगळ्यांना हेच वाटतं. येस. आणि इफ आय चेंज दिस टू ग्रेटर दॅन, आता उत्तर काय मिळेल आपल्याला, False. फॉल्स भेटलं. का भेटलं फॉल्स, कारण दोन्ही स्टेटमेंट जे आहेत ते फॉल्स आहेत. आता इथे आपल्याकडे रेस्ट्रिक्शन्स नाहीत की आपण दोनच स्टेटमेंट यूज करायला पाहिजे. वी कॅन ऑल्सो यूज 3 स्टेटमेंट, मल्टिपल स्टेटमेंट्स, ठीक आहे. आता इथे काय झालं, दोन स्टेटमेंट्स फॉल आहेत
फॉल्स आहेत, एक स्टेटमेंट ट्रू आहे, तर उत्तर काय भेटेल विथ ऑर? True. ट्रू भेटेल, कारण एक जरी ट्रू असलं तरी आपल्याला उत्तर ट्रू भेटतो बघा, आहे इथे. आणि सेम जर आपण अँड वापरलं तर काय होतं, False. एक मिनिट थांबा. फॉल्स आहे. सो हे तुम्हाला समजलं पाहिजे की अँड आणि ऑर आपण युज करताना त्यांच्या राईट साईडला किंवा लेफ्ट साईडला काय स्टेटमेंट्स आहेत आणि त्याचं काय आपल्याला आउटपुट भेटतं. ठीक आहे. सो दॅट इज युअर लॉजिकल ऑपरेटर. आणि नॉट जे आहे ते व्हेरी सिम्पल आहे. नॉटचं उत्तर काय, तर तो ते गाणं ऐकलं का तुम्ही, होनी को होनी कर दे, होनी कोण होनी का स्वर असेल होते कन्सोल लॉग. ओके, पोस्ट टाईप. ठीक आहे, मला सांगा व्हॅल्यू 1 इज ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू 2. बरोबर आहे का? फॉल्स आहे. फॉल्स आहे. ठीक आहे, जस्ट चेक. ठीक आहे, आता नॉटचं काम काय, त्याला फक्त ते जे आउटपुट येईल त्याला उलट करायचं काम त्याचं. ठीक आहे, नॉट ऑफ दिस स्टेटमेंट should be सेव्ह नाही केलं. ट्रू का आलं, कारण ते दोघांची व्हॅल्यू कंबाईन फॉल्स येत होती, आता ट्रू येते. म्हणजे ऑर नॉटचं काम काय, निगेटिव्ह व्हॅल्यू आपल्याला देणे. निगेटिव्ह म्हणजे काय, ट्रू द फॉल्स, फॉल्स ट्रू. मस्त समजलं, तुम्ही सांगतो तुम्हाला परत शॉर्टकट मध्ये. नॉट ट्रू इज फॉल्स and I'll just create one more. Not false is true. ठीक आहे, आता सिक्वेन्स सांगा मला, ट्रू आणि फॉल्सचा काय प्रिंट होईल? प्रिंट होताना काय प्रिंट होईल? फॉल्स ट्रू. फॉल्स. सगळ्यांना तेच वाटतं? ठीक आहे, म्हणजे अशी कुठे कंडिशन असली जिथे आपल्याला निगेटिव्ह भेटते, आणि इफ वी वॉन्ट की त्याचा ऑपोजिट जर असेल तर काय झालं पाहिजे? रिझल्ट इन्व्हर्स कर देते हैं. Yes. So that's all about your operators. अरिथमॅटिक ऑपरेटर झाले तुमचे, असाइनमेंट ऑपरेटर झाले, कंपॅरिझन आणि लॉजिकल, ही चारही टाईप होते बायनरी. ते बायनरी ऑपरेटर झालेलं आहे, युनिट ऑपरेटर पण झालेलं आहे. टर्नरी ऑपरेटर तुम्हाला मी इफ शिकल्यानंतर सांगेन. ठीक आहे, सो दॅट्स इट फॉर टुडे. कुणाला काही डाऊट, प्रॉब्लेम आहे का? No, sir. थँक्यू सो मच.